बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अजमईन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन फिल अर्दि यरहमुकुम औ यरहमुकुम मन फिस समा। कम हदीस च मास्तासु मख्य उलुस्त ते हदीस त हदीस मुसलसल बिल अव्वलियत वाई। हदीस मुसलसल अगर हदीस त वाई कि पागे के हर रावी द खपल उस्ताद ना यव ख़ास कैफियत और यव ख़ास हालत रिवायत कई दागे त हदीस मुसलसल वाई। दा कम हदीस मा उलुस्त ये हदीस त मुसलसल बिल अव्वलियत वाई, यानी दा हदीस हर यव शागिर्द वाई कि मा द खपल उस्ताद न पो मजलिस के द हदीस प मजलिस के द टोलो न अव्वल औरेदलो। नु तासु हम दा वेल शई कि मुंगा द खपल उस्ताद न द हदीस द टोलो न अव्वल औरेदलो। और दा हदीस ज़मुंगा शेख हज़रत मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह देवबंद और सहारनपुर मुफ्ती आज़म अगद खपल शेख न मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह न द टोलो न अव्वल औरेदलो। और मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह द हदीस द खपल शेख हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह न अव्वल औरेदलो। और मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह द हदीस द खपल शेख हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम मुडानवी रहमतुल्लाह अलैह न अव्वल औरेदलो। अवगई द हदीस द खपल शेख हज़रत शाह मोहम्मद इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह न अव्वल औरेदलो। और हगुई द हदीस द खपल शेख हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह न द टोलो न अव्वल औरेदलो। शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह द हदीस द खपल शेख न हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह द हदीस द खपल वालिद सेब हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह न अव्वल औरेदलो। शाह इसहाक़ सेब द शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह द शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह न अव्वल औरेदलो। शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह द खपल शेख न अव्वल औरेदलो। और आगा सिलसिला तर आखिर पूरे शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह पे किताब के चाहे अल फज़लुल मुबीन वाई और मुसलसलात पागे के अड़वान दे सिलसिले ज़िक्र करे दा। और द हदीस अव्वलियत द हदीस मुसलसल द अव्वलियत तर सुफियान इब्न उयैना पूरे दे। सुफियान इब्न उयैना नमक की ब्या तसलसल निश्ते। सुफियान इब्न उयैना द उस्ताद अम्र इब्न दीनार द अम्र इब्न दीनार उस्ताद अबू काबूस द अबू काबूस उस्ताद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु द हदीस रावी दे। द हदीस मुसलसल बिल अव्वलियत औ दे रुस्तु सुनन इब्न माजा च पदे के मुंगा शुरू कौ नो द सुनन
ابن ماجه د مصنف پیدائش ده په 209 کې 209 او دا وفات ده 273 کې 203 کنیت لکه چې دا امام بخاری کنیت ابو عبدالله ده د دې کنیت هم ابو عبدالله ده او نوم ده محمد ابن یزید ابن عبدالله القزوینی ابو عبدالله محمد ابن یزید ابن عبدالله القزوینی قزوین د ایران یو ښار ده په ایران کې واقع ده دا غذای اوسیدونکی و او قزوین او دا علاقه د حضرت عثمان رضی الله عنه په زمانه کې فتح شوی و برا ابن عازب رضی الله عنه فتح کړی و مصنف چې وفات شو نو د ضرورو ابو بکر هغه په جنازه کړی و او ابن ماجه ته ابن ماجه ولی وای د ماجه زوی نو بعضې وای چې دا د پلار لقبو ماجه او بعضې وای دا د مور لقب یو یعنی مور ته به ماجه ویلی بعض وای جده د نیکه د پلار یا د نیکه یا د مور او داسې معلومیږي چې دا به د پلار لقبو ماجه اصل کې د ماهچه ماه معنا میاش او چا دا د وړوکوالي دپاره هم راځي چې وړوکی یو شی او دا د محبت او د پیار دپاره هم راځي لکه دروازې ته وای او دریچه وړې دروازې ته وای بازی لوبو ته وای او بازیچه لوګو غوندې لوبې نو ماهچه معنا وړوکی غوندې میاش وړوکی غوندې سپوږمۍ او دویمه معنا وړوکی غوندې نه بلکې خواږه او ګرانه سپوږمۍ لکه تصغیر په عربی کې تصغیر د شفقت دپاره هم راځي لکه یا بنیه دا معنا نه ده ای زما وړوکي زویه بلکې معنا دا ده زما ګرانه او خوږه زویه نو تصغیر د شفقت دپاره راځي نو بهرحال ابن ماجه ورته ځکه وایي یا د پلار لقب دی یا د مور لقب دی یا د نیکه لقب دی او په ظاهر د پلار لقب دی او ابن ماجه رحمه الله شام مصر خراسان مکه مکرمه مدینه منوره کوفه بغداد په دې ټولو ښارونو کې علم حاصل کړو او د سنن ابن ماجه خصوصیت دا ده چې په دې کې 15 ثلاثیات دي لکه په بخاری کې 22 ثلاثیات دي نو په دې کې 15 ثلاثیات دي او د اتفاق خبره دا ده چې هغه 15 واړه تقریبا ضعیف دي لکه چې د سنن ابن ماجه درجه په کتابونو کې شپږمه درجه ده په دې کې ضعیف روایات ډیر دي او د ابن ماجه مصنف 3 کتابونه لیکلي دي مشهور دي یو سنن ابن ماجه لیکلی ده دویم تفسیر لیکلی ده چې هغه موجود نه دی او دریم تاریخ لیکلی ده چې دا کتاب یې ولیکه نو عرضت هذا الكتاب على ابي زرعه ابو زرع الرازي چې هغه ډېر لوی محدث تیر شوی دی په هغه باندې وایي ما دا کتاب پیش کو نو ابو زرع الرازي ووی کې
خلق دا کتاب ولید علماء دا کتاب ولید لتعطلت الجوامع كلها نو دا ټول جامعات چې دي جامع دا به معطل شي خلق به دی کتاب سره محبتو کې لو وقع هذا في أيدي الناس کچره دا کتاب د خلکو په لاسو کې راغی لتعطلت الجوامع كلها یعنی دا کتاب ډیر ښه کتاب دی په دې کې مقررات کم دي په دې کې زواید ډیر دي زواید هغه حدیث ته وایي چې هغه په دې کتاب کې شته او په نورو کتابونو کې نشته په صحاح ستو کې په نورو کې نشته او په دې کې کتابونه دي 32 کتابه دي پکې لکه کتاب الطهارت شو کتاب الصلات شو دغه کتابونه پکې دي او سره پاسه 4000 احادیث ته په دې کې 4341 4341 احادیث باندې مشتمل له او ابن جوزی د دې 4 احادیث ته موضوعي ویلي دي خو خلق وایي چې دا زیاته کړی دی دو نور علما وایي چې په دې کتاب کې 22 احادیث موضوعي دي 40 پکې نه دي د دې کتاب ترتیب ډېر عمده دی تکرار پکې کم دی او زواید پکې ډېر دي کوم کتاب کې چې زواید وي زواید معنا زیات احادیث چې بل کتاب کې نشته نو د هغې فایده ډېره وي د دې وجه د دې کتاب فایده زیاته ده او دا کتاب د ټولو نه اول محمد ابن طاهر په صحاحو کې شمیرلی دی صحاح ستو کې محمد ابن طاهر مقدسی شمیرلی دی او د هغه په د هغې نه علاوه بعض علماو لکه ابن یسیر جزری موطا امام مالک د دې په ځای باندې په صحاح ستو کې ایښی دی شاه ولی الله رحمه الله مسند دارمی یا مسند احمد د دې په ځای باندې ایښی دی لیکن مشهور او زمونږ د مشایخو رای دا ده چې په صحاح ستو کې ابن ماجه شامله ده اگر چې په دې کې ضعیف احادیث ډیر دي او علما لیکي وایي کوم احادیث چې په ابن ماجه کې راغلي دي او په دې صحاح ستو کې په نورو کې نشته نو هغه دي 1334 احادیث انفرد بها ابن ماجه ابن ماجه پاغي کې منفرد ده ابن ماجه پاغي کې یوازې ده او ابن ماجه د مصنف وفات شوه ده د پیر پرز په 24 رمضان کې سلی رشتم د رمضان او سن خو میں اوے 273 کے 293 کے دا مصنف رحمت اللہ علیہ کمال کړی دی چې شروع کړی دا باب اتباع السنت د سنتو تابعداري کول پکار دي یعنی دا احادیث چې کوم مونږ لولو نو دا د دې دپاره نه دي چې تش علم په حاصل کو بلکې د علم سره سره په دې باندې عمل پکار دی اتباع معنا عمل کول دي نو
بسم الله الرحمن الرحيم او دا غين رستو وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومحبيه بیا ورپسې دی باب اتباع سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم جی وایي سم عبارت باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا وبه قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا ذروني ما تركتكم سوالونه پرېږدئ څو پورې چې ما تاسو پرېښي یعنې سوالونه مه کوئ هغه فضول سوالونه زیاتي سوالونه چې د هغې اجت نه وي لکه چې بني اسرائیلو ته وویلی شو بقره حلاله کوي نو هغوی چې بقره حلاله کړی وي نو سمه وه خو هغوی تپوسونه شروع کړو رنګ به یې څنګه وي او آیا یو به کړی وي او که یو به نه کړی کار به کړی او که نه به یې کړی واړه به وي که زړه به وي نو چې هغوی سختي وکړه نو الله تعالی پې سختي راوسته نو لکه حدیث کې راځي حج فرض دی نو صحابه وی هر کال دی او که نه یو ځل دی نو دې سوال ته اډو اجت نو که هر کال وی نو بیا خو به رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي نو بې ځایه سوالونه مه کوئ یا د متشابهاتو نه سوالونه مه کوئ د متشابهاتو باره کې سوالونه مه کوئ ځکه چې مخکیني خلک په دې باندې تباه شوي دي چې هغوی به غلط سلط سوالونه به کول لکه د الله تبارک وتعالی کلام بني اسرائیل واورید نو دا سوال یې وکړو وی مونږ خو به ایمان نه راړو تر دې پورې چې مونږ الله تعالی ونه وینو فاخذتهم الصاعقة نو هغه تندر هغوی ونیسله مړه شو او بیا الله تعالی ژوندي کړه د موسی علیه السلام په دعا باندې نو بې ځایه سوالونه مه کوئ او انبیا علیهم السلام سره هغوی اختلاف کړی نبي به یو خبره کوله او هغوی به بله خبره کوله انبیا علیهم السلام ورته وی تاسو د جمعې پر عبادت کوئ نو هغوی جمعه پرېښوده او یهود وی زمونږ دپاره خو خالی پکار ده او نصارا وی زمونږ خو اتوار خوښ دی نو د انبیا علیهم السلام چې کومه خبره وه هغې سره اختلاف وکړو فاذا امرتکم بشیء فخذوا منه ما استطعتم نو چې زه تاسو ته د څه شي حکم وکړم نو تاسو واخلئ د هغې نه ما استطعتم چې رقم طاقت وي واذا نهیتکم عن شیء فانتهوا چې منع کوم د کوم شي نه نو د هغې نه منع شئ نو د امرتکم سره ما استطعتم ولګو او نهیتکم سره ما استطعتم را نغې ځکه چې بنده یو کار کوي نو کله په هغه باندې کار ګران شي نو د دې وجه ما استطعتم یې ورسره ولګو او منع کېدو کې ما استطعتم نه دی لګولی ځکه چې منع کېدل خو یو کار نه کول دی چې ځان ته بچ کې نو دې کې د استطاعت ضرورت نشته منع کېدل خو ښه ده بس لرې شه د یو شي نه نو ما استطعتم لکه قوموا لله قانتین د الله تعالی په مخ کې ودرېږئ قانتین په عاجزۍ باندې اوس که نشي ودرېدی نو بیا به څه کوئ بیا دې کښېنئ که په ناسته سجده نشي کولی نو بیا دې څه کوئ په اشاره باندې دې موضوع کوي
نو پدې کې مستطعتم شته روزه نشي نیسلی نو قضا یې وکړئ که قضا هم نشي کولی نو بیا د هغې فدیه ورکوئ نو ځکه د امر سره مستطعتم راغی او د نهي سره مستطعتم نشته دی حدثنا ورپسې به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن ابي جعفر قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه وای ابن عمر رضی الله عنه چې بد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث واوریدو نو لم يعده عدا يعدو دا غیر نمی تجاوز نکو یعنی پاغی بے زیادہ نکو ولم يقصر دونه او کمے بے نکو تقصیر بے نکو دونه دا غی پا کمولو کے کمے بے ام نکو بلکہ پورا عمل بے پاغی کو خو کلبا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چس زیادہ کو نو هغه به د سنت په طریقه نکو هغه به اسه د محبت توجه کو هغه به سنت نه غنو لکه په حدیث کې راځي چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه بالتلبیه ویلا لبیک لا شریک لك لبیک هغه سره به وسعدیک والخير في يديك یا والخير بيديك دا به ور سره وی نو دا الفاظ په حدیث کې خو نه دي راغلي ابن عمر رضی الله عنه بعد د دې زیاتې کو خو په دې نیت به نه کو چې کنه دا سنت ته نور ته به نه وي اسه د محبت لپاره به کول نو که یو بنده زیاتې کوي په یو روایت هغه کې په یو عمل کې او هغه سنت نه غني پر کې د محبت وجه نه کوي یا د بل څه مصلحت وجه نه کوي نو هغې ته به بدعت نشي ویلی بدعت دې ته وایي چې غیر دین دین وګرځی او غیر سنت سنت وګرځی نو هغې ته بدعت ویلی شي ورپسې به قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا محمد بن عيسى بن سميع قال حدثنا ابراهيم بن سليمان الافطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب احدكم ازاغه الاهيم وايم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء قال ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء دا اوسه د ابن ماجه زوائدو کې ده یعنی په ابن ماجه کې شته په نورو صحیح ستو کې اکثرو کې نشته وای رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ څخه راغی راووتو ونحن نذكر الفقر امونگا د فقیره ذکر کو ونتخوفه دا غنا یرا کولا چې فقیری راشي نو موږ به برباد شو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل الفقر تخافون آیات سو د فقر نه یریږي د فقر نه یرا نه د پکار ځکه چې راتلونکي زمانه کې فارس تاسو فتح کوي تاسو به روم فتح کوي د مالونو کثرت بشي مالونه به ډېر شي والذي نفسي بيده د هغه الله په هغه الله باندې قسم دی چې زما نفس د هغه په لاس کې دی او د دې نه معلومیږي چې قسم خوړل په یو اهمه خبره باندې جایز دی اگر چې د قسم مطالبه نوي شوي د قسم مطالبه د چانه نه ده شوي لیکن هغه خبره اهمه ده او هغه خبره ضروری ده نو په هغې باندې قسم خوړل جایز دی او نفسی بیده چې زما نفس د الله په لاس کې دی دا بیده متشابهاتو نه ده متشابهاتو کې یا د متشابهاتو طریقه دا ده چې هغې کې تفویض کولی شي
چې دا الله تبارک وتعالی لاس او دا غي معنا مونږ ته معلومه نه ده. او دویمه ده چې د دې تعویل کړی شي لکه بیده چې د پاغه الله باندې زما قسم دی چې زما نفس دغه په قدرت کې دی. نو د ید معنا قدرت راځي یا د ید معنا نعمت راځي. نو دا د هغې تعویل دی. او یا دا چې د ید نه مراد ید دی لاس ید حقیقي دی لیکن له ید لا کایدینا. دا الله تعالی د ید حقیقت مونږ ته نه ده معلوم، د هغه ید زمونږ د ید د حقیقت نه لرې دی. نو یا تفویض کېږي یا تعویل کېږي او یا معنا اغستی چې خو د هغې حقیقت د انسان د حقیقت نه جدا دی او لرې دی. او که د ید نه حقیقي ید مراد شي نو دلته به یو ید شي او بیدیه هغې کې به دوه لاسه شي. عملتنا او بأیدینا چې قرآن کریم کې راغلی ده نو بیا به ډېر لاسونه شي. بیا خو یو لاس شو که دوه شو که درې شو پته به نه لګي چې څه دي. نو د دې وجې علما چې تعویل کوي نو د ید نه مراد قدرت اخلي. والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا. پتاسو باندې به دنیا راواړول شي صبا ډېره زیاته حتى لا يزيغ قلب احدكم ازاغه الا هي. تر دې پورې چې ستاسو زړه به نه راټیټوي او نه به رامایله کوي ازاغه په مایله کولو باندې الا هي مگر دا دنیا به ستاسو زړونه خپل طرف ته رامایله کوي او دنیا به ستاسو زړونه خپل طرف ته راخکي. نو الا هی دا فاصل کې ده الا هي او دا ها چې په آخر کې راغلی ده دا د سکتې د پاره ده. نو الا هي مگر دا دنیا. او دویمه معنا دا ده لا يزيغ قلب احدكم ازاغه الا هي. نو د هی معنا ده مگر راوړه هی بیار د راوړلو په معنا کې دی. هغه به وایي نور راوړه نور پکار ده نور پکار ده. و ایم الله او په الله مې د قسم وي. ایم اصل کې ایمون ده نون حذف شوی ده تخفیف د وجه نه. هغه د یمین جمع ده معنا ده قسمونه او دا د مبالغې دپاره جمع د مفرد په ځای باندې راغلی ده. نو معنا دا ده دا په الله مې د قسمي. و ایم الله لقد ترکتکم په تحقیق سره ما تاسو پرېښی على مثل البيضاء. یو توجه دا ده چې دا مثل زائد ده او معنا دا ده لقد ترکتکم على البيضاء اي على الطريق البيضاء على السبيل البيضاء. ما تاسو پرېښی په هغه صفا لاره باندې هغه صفا لاره چې په هغې کې اونچ نیچ نشته په هغې کې اوچت او ښکته نشته بلکې بالکل برابر ده بالکل هواره ده. لیلها و نهارها سواء. شپه ورځ برابر ده لکه په نیغه او په هواره لاره باندې چې بنده ځي نو که د شپې ځي نو ورته دا یرني چې زه به چېرته وغورځېږم یا په چېرته په هغې کې به ډوغل وي یا په هغې کې به کنده وي یا په هغې کې به زه ټکره وخورم. نو معنا
अला मिसल अलबैदाए यानी अला तरीक़ अलबैदाए और लैलुहा व नहारुहा सवाउन शपा और रज़ बराबर दा कद शपे पे रवाने कद रज़ पे रवाने द मिसल दा लफ्ज़ बा ज़ाइद शी अद बैज़ा नमख के बा सबील मुक़द्दर शी या तरीक़ मुक़द्दर शी और सबील और तरीक़ दा मुअन्नस इस्तेमाली की क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाहि अना व मन इत्तबअनी। अल्लाह ताला फरमाए हाज़िही सबीली, हाज़ा सबीली पता है, हाज़िही सबीली रागले दे नो अला मिसल सबीलिल बैदाए और द्वेम माना दा च मिसल ज़ायद न दे बल्कि मिसल पखपल ज़ायद है। अद बैज़ा नमख के दार मुक़द्दर दे और दार हम मुअन्नस सिमाई दे माना दा अला मिसल दारिल बैदाए मा तासु प्रे खुदाई अला मिसल दारिल बैदाए पागा शरीयत बांधे चागा शरीयत मुशाबे दे तो अगर रोखाना कोर सरा अगर रोखाना कोर शपा औरत बराबरी शपा औरत बराबरी कौरजी न उम्पके रणावी अकशपवी न उम्पके रणावी जक वाइट हाउस थे वाइट हाउस हो हर वक्त पके रणाई अला मिसल दारिल बैदाए लैलुहा व नहारुहा सवाउन दा द्वेम तोजे शुआ न द्वेम तोजे दा चे दार मुक़द्दर दे और द्रेम तोजे दा चे दे नमख की मिल्लत और शरीयत मुक़द्दर दे न माना दा लक़द तरक्तुकुम अला मिसल शरीअतिल बैदाए अला मिसल मिल्लतिल बैदाए ब्याबुम द मिसल लफ्ज़ ज़ाइद शी यानी लक़द तरक्तुकुम अला शरीअतिल बैदाए लक़द तरक्तुकुम अला मिल्लतिल बैदाए माता सुप्रीखी पागा शरीयत बांधे पागा मिल्लत बांधे चागा रोखान दे और शपा औरत बराबर दी न पे शरीयत के संग शपा औरत बराबर दी माना है दादा जब पे शरीयत के शपा औरत बराबर दी कच्चा बांधे दौरज़ पशान हालत भी नुदागो अहकाम फागी की मौजूद दी दौरज़ पशान हालत से गनी दे मालदार दे खुशाल दे खजवन तेरई औलाद अल्लाह ताला वर कड़े दे खज़ा अल्लाह ताला वर कड़े दा कोर अल्लाह वर कड़े दे स्वरली वाला अल्लाह ताला वर कड़े दा न च खुशाल दे नुदागा अहकाम मौजूद दी जदा अल्लाह ताला शुक्र बासा माल के ज़कात वर का माल पर फ़ुक़राओं बांधे खर्च का दागद पारो लारा मौजूद दा अहकाम मौजूद दी और को यो बंद पर फ़कीरई की भी और तंग स्या की भी दागद पारो अहकाम और दागद पारो रणा मौजूद दा दाग रणा सदा सब्र का चाहता मपसखेगा चिकम सिजुन अल्लाह ताला दरकड़ी दी दागे न फ़ायदा वाखला हिरस मकावा न दागद पारुम अहकाम मौजूद दी न व्या बदासिशी चे लक़द तरक्तुकुम अला मिसल यानी अला शरीअतिल बैदाए अला मिल्लतिल बैदाए लैलुहा व नहारुहा सवाउन शपा औरत बराबर दी पदे तरीक़ा बांधे चे कम हालत तासु शपा गणाई नो आगा चे तासु शपा गणाई नो आगम तासु दा आखिरत पार राणा दा और चे कम हालत तासु रज़ गणाई नो को शुक्र देव पासो नो आगम तासु दा पार पा आखिरत के राणा दा क़ाल अबू दरदा सदक़ा वल्लाहि
رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. ورپسې به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تزال طائفة من امتی، ہمیشہ د پاره به زما د امت یو جماعت منصورین مدد کړي شوي وي، لا یضرهم من خذلهم، هغوی ته به ضرر نه رسی هغه څوک خذلهم چې دی مدد نه کوي، حتی تقوم الساعة تر قیامت پورې. نو په زما په امت کې به یو جماعت موجود وي چې د هغوی مدد به کړی شوی وي. په دې کې درې قسمه الفاظ راغلي دي. بعض الفاظ داسې راغلي چې هغوی به غالب وي، لکه مخکې راځي یو جماعت به تر قیامت پورې به هغوی غالب وي. نو د غالب بیا دوه معنی دي، غالب بالحجت او غالب بالحکومت. غالب بیا په حجت باندې، یعنی د هغوی په دلیل د دلیل په مقابله کې به بل څوک دلیل نشي پیش کولی، لکه اسلام. د اسلام چې کوم مناظره کوونکي دي نو هېڅوک د هغوی مقابله نشي کولی. او دویمه اما غالبون بالحکومت، یا په طاقت او په حکومت باندې به غالب وي، په حکومت کې به غالب وي. لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه شوه، بیا د خلفای راشدینو زمانه شوه، بیا ورپسې د بني امیه زمانه شوه. نو د بني امیه په زمانه کې هم مسلمانان سره د دې چې صادر به ورڅخه نو، قمیص به کله و او کله نو. نو د فارس حکومت ختم کړو، د روم حکومت ختم کړو، یورپ ته الله تعالی رسول او په یورپ کې اسپین، پرتګال او د فرانس بعد علاقې دا فتح کړې وي. چین ته را رسېدلی و، چین کې دا کاشغر دی او په چین کې تقریبا 11 صوبې دي چې هغه مسلمانانو څخه وي، 14 صوبې دي چې هغه مسلمانانو څخه وي. دا ټولې د بني امیه په زمانه کې شوي. بیا د بني عباس زمانه کې مسلمانان غالبو. نو غالبین بالحکومت، نن سبا غالب بالحکومت نه دي، غالب بالحجت دي. نو غالبین به یا بالحجت او بالحکومت. او درېمه معنا دا ده منصورین مدد به کړی شوی په دې طریقه چې دی په دین باندې ټینګ وي. دې ته به نه ګوري چې خلک څه وایي، خلک مونږ ته ښه ګوري که خلک مونږ ته بد ګوري. او داسې به یي لکه سروټ کا چې بنده په لاس کې نیسي نو ګرانه خو نیسلي. نو دغسې دی به په دین باندې کلک وي، اگر چې ټول ماحول د دی نه مخالف وي. نو د غالبین درې معنی شوې، منصورین درې معنی شوې. مدد به کړی شوی یعنی غالبین بالحجت او بالحکومت، او یا منصورین په دین باندې بټي مستمسکین بالدین. ورپسې به قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. دا قوامة على أمر الله غیب قائم وي او مضبوط بوي على امر الله دا الله تعالی په دین باندې. دا هغه یو معنا ده چې ما تاسو ته بیان کړه د منصورین چې دای په دین باندې مضبوط وي. حدثنا
به قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الجراح بن مليح قال حدثنا بكر بن زرعة قال سمعت أبا عنبة الخولاني وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. ہمیشہ د پار اللہ تعالیٰ به لګی په دې دین کې هغه بوټي به لګی چې هغه بوټي الله تعالیٰ په خپل عبادت کې په خپل تابعدارۍ کې استعمالوي. نو دا بوټي چې ولګو دا بوټي به ونه شي ته دې کې به میوې پیدا کېږي میوې به تقسیمېږي. نو دغه خلق به هم د دین هغه دعوت او د دین هغه نشر اشاعت کوي او په دین به ټینګ ولاړ وي لکه ډکه چې ټینګ وي. حدثنا به قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا القاسم بن نافع قال حدثنا الحجاج بن أرطاط عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قام معاوية رضي الله تعالى عنه خطيبا فقال أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. اب ظاهرون على الناس غالبون على الناس فخلق باندې غالب بوي اما بالحجة و اما بالحكومة. هغه د ظاهرون معنا دلته راله لا يبالون پروا به نه کوي من خذلهم څوک چې د دوی مدد نه کوي. حدثنا وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحلي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. دلته اوس منصورین راغې په دې کې دا ټولې معنی راځي مدد کړی شوي. جی وبه قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يو خط راخلو وخط خطين عن يمينه او دو خط راخل داغينا خي طرفتا او دو خط راخل داغينا گس طرفتا کیڑ طرفتا بیا الله سے پاغا درمیانی خط باندې منځنی خط باندې کې خود چې دا کما نه خط دا د الله تعالی نه غلاره ده اهدنا الصراط المستقيم او چې دا دیخوا او دیخوا خطونه دي نو دا هغه خطونه دي چې هغه غلط خلق ته څوک دیخوا روان دي څوک دیخوا روان دي. او بیا دا آیت ورست وان هذا صراطي مستقیما دا صراط مستقیم ده د دې تابعداریو کوي ولا تتبع السبل اذ نور لارو تابعداري مکوي پر نور و لارو باندې تلل مکوي فتفرق بكم عن سبيله. نو دا نور لارې به تاسو جدا کی دا نیغه د الله تعالی د لارې نه. باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. وبه قال حدثنا تغلیظ على من عارضه تعظیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث تعظیم اور اکرام پکار دے اور لوی گڑنی پکار دی. والتغلیظ او وعید د تغلیظ معنی وعید او زورنا على من عارضه چې څوک د حدیث مقابله کوي. حدثنا وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معدي كذب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه إلا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. فرمای یوشک الرجل قریب ده چې یو بنده یو سړی وي تکیه به لګولي علی اریکته په چپرکټ باندې
اریکا چپرکټ ته وایي. چپرکټ هغه کټ دی چې کټ وي او د پاسه په سفر غونتی جوړ کړی د ښایست لپاره یا د نور مقاصدو لپاره، نو هغې ته چپرکټ وایي. کټ خو کټ دی، چپر معنا د پاسه هغه چې چپر پې ولګوي او سپري پې سفر والا کټ، هغې ته چپرکټ وایي. او هغه ښایسته جوړ کړی د ناوې دپاره به یې پخوا جوړو، د ناوېګانو دپاره. علی الارائک ینظرون په قرآن کریم کې راځي، وایي په چپرکټونو باندې به دی ناستي یو بل ته به ګوري، یعنې هغه چپرکټ به ګرځي، نو که چاته دې شایي نو هغه ته به دې مخ شي، ځکه چې هغه به وګرځي. نو دا علی اریکته دې ته اشاره ده چې هغه به مالدار او خوشحاله سړی په چپرکټ به ناستي. لکه نن سبا د هغې په ځای باندې لوی لوی کورسۍ راغلي دي چې څوک پې کښېني نو هغه کورسۍ ورسره ګرځي. یأتیه الامر مما امرت به، هغه ته به د دین یو خبره راځي چې ما پې حکم کړی دی یا ما ته منع کړې ده، نو هغه به وایي چې مونږ په کتاب الله کې کوم شی کتلی دی بس هغه خو هغه حلال به مونږ حلال ګڼو، حرام به مونږ حرام ګڼو، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیثو ته التفات او ګرا هغې ته نه ګوري. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې لکه چې څنګه په قرآن کریم کې احکام بیان شوي دي، نو دغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم احکام بیان کړي دي، د هغې تابعداري کول هم لازم او ضروري دي. نو دا منکرین حدیث دغه وایي، دا حدیثونه انکار کوي، ځکه په حدیثو کې راغلي دا کار کوه، دا کار کوه، دا کار کوه، ګیره پرېږده، دا وکړه، دا وکړه، د هغې نه ځان خلاصوي. او قرآن کریم کې خو ډېر کم احکام دي، بس موس کوي، که ورته وایي د موس دا طریقه دا هم په حدیث کې راغلی ده، نو بس د هغې بیا ځان نه تعویلات کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې خلکو مذمت کړی دی چې هغه انکار حدیث کوي. ورپسې وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة في بيته أنا سألته عن سالم أبي النضر ثم مر في الحديث أو قال أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. وبه حدثنا قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سو چاچه په دین کې نوې کار پیدا کو او هغه دین وګڼو، او چې څوک یې نه کوي نو هغه باندې رد کوي چې تاسو ولې ونه کړو، فهو رد، نو هغه شی مردود دی، دې ته بدعت وایي. د بدعت معنا غیر دین ګرځول، او یا د بدعت معنا الزیادة والنقصان فی الدین من غیر امر الشارع، من غیر امر الشارع علیه السلام، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم نه بغیر په دین کې یو شی زیاتول یا یو شی کمول دې ته بدعت وایي. جی وبه قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد فقال ابن له إنا لنمنعهن فقال فغضب غضبا شديدا أو قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا الله تعالی وینځي، یعنی ښځې هغوی د جومات ته راتلو نه منع کوي. نو د ابن عمر یو زوی هغه وی مونږ خو به منع کوو، نو مې بلالو. نو دا خبره ابن عمر رضی الله عنه ته ښه ښکاره نه شو، غوسه شو، وی زه حدیث بیانوم او ته رد کې،
یعنی کاغه داسې ویلې وې چې ابن عمر رضی الله عنه ته چې ابوجي په دې زمانه کې فتنه ده نو د فتنې د وجه نه کاغی نزي نو ښه ده لکه حضرت عایشې رضی الله عنها ویلي دي چې که رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فتنه لیدلې وې چې هغه وروسته پیدا شوه نو زنانه به د جوماتونو نه منع کړی وې داسې ویلې وې یا یې داسې ویلې وې چې په هغه زمانه کې د ښځو راتلل جوماتونو ته مصلحت او فایده وه ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به تعلیم کو بل چا خو به تعلیم نه کو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به هغوی استفاده کوله او چې هغوی لاړل وفات شو نو د هغوی نه وروسته خو نور خلک هم تعلیمونه کوي نو دا ځان له خبره وه دا صحیح وه لیکن هغه خبره په داسې طریقه وکړه چې په هغې کې د حدیث د مقابلې شکل پیدا شو نو ځکه ابن عمر رضی الله عنه خفه شو لکه پښتو کې وایي که نه چې اخرى او انغره یو شی دی خو اخرى دا د عزت لفظ دی او انغره دا د عزت لفظ نه دی د بې عزتی لفظ دی اخرى او ډکشه مطلب خو یو دی خو که ډکشه چاته وي نو خفه به شي نو الفاظو کې فرق وي بعض لفظ د بل لفظ سره مطلب یوي خو یو لفظ دو احترام د پاره او بل لفظ دو بې عزتی د پاره وي نو د دې وجه خفه شو حدثنا وبه قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسكون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حدیث په بخاری کې بیا راځي نو هلته به راشي انشاءالله. حدیث کې دا بخاری کې ترمذی کې ټولو کې دا حدیث راغلی دی ورپسې. وبه قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وأبو عمرو وحفص بن عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفر أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخي له فخذف فنهاه. خذف معنا قد کاڼي وشکل دي یا کاڼي وشتل دي کاڼي به ولشتل فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال إنها لا تصيد صيدا. دا ښکار نه کوي په دې ښکار نه کېږي ولا تنکي عدوا او دشمنم نه زخمي کوي. وإنها تكسر السن. یا به چا غاښ مات کی تفقع العين یا به سترګه ړنده کې. قال فعاد ابن أخيه يخذف فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها عدت ثم تخذف. عدت بیاوم کې دا کار ثم تخذف لا أكلمك أبدا. معلوم د دې نه معلومه شوه که د دین د وجه نه څوک چا سره خبرې نه کوي ډېرې ورځې یا همیشه نو د هغې ګنجایش دی. په حدیث کې راځي چې 3 ورځې چا سره خبرې مه بندو که دې بندې کړې نو ګناه دی هغه د دنیوي دغه د وجه نه کار د وجه نه او که د دین د وجه نه څوک د چا نه ناراضه شو او ډېره موده ورسره خبرې نه کوي نو خیر دی ورپسې. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني برد بن سنان عن إسحاق بن قبيسة عن أبي عن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقیب وایي هغې ته چې په قوم باندې سردار مقرر شوی چې ته به نګراني کوې. غزا مع معاوية رضي الله تعالى عنه أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وهم يتبايعون دای بخرسوله کسر الذهب د سرو زرو ټوکړې بالدنانير په دینار باندې هغه به خرسوله به د دې نه چې برابري د برابرۍ نه بغیر وکسر الفضة
او د سپینو زرو هغه ټوکړې به خرڅولې به دراهم په دراهم باندې او دا به نه کتل چې برابر دی او کنه. فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نذرة. نبا پکې زیاتې وي ولا نظرة نبا پکې مهلت مودوي لاس پلاس پي. فقال له معاوية رضي الله تعالى عنه يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نذرة. فقال عبادة یعنی ربا او سود هغه ده چې په هغه کې مهلت او مودوي او که زیاتې پکې نو هغه نه ده. نو عباده وي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي ما في علي فيها امرة فلما کچرزه الله تعالی د دې ځای نه ویستم نو زه به بیا نه راځم هغې ځمکې ته چې په کومه ځمکه باندې ستا حکومت وي ای معاویه رضی الله عنه. فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما أقدمك يا أبا الوليد ما أقدمك سشي تراوستي. فقص عليه القصة وما قال من مساكنته فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك وكتب إلى ستا پشان خلق چې په ځمکه کې نه وي نو هغه ځمکه خو ډېره بده او خرابه ده نو ته واپس لاړ شه او حضرت معاویه ته ووایه او ویې لیکل ورته چې خبره هماغه ده چې عباده ابن صامت ویلې ده. یعنې که چېرې سره زر په سرو زرو باندې خرڅی یا سپین زر په سپینو زرو خرڅی نو په هغې کې موده هم ناجایز ده او په هغې کې زیاتې هم ناجایز دی. وكتب إلى معاوية رضي الله تعالى عنه لا إمرة لك عليه وأحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. لا امرته ستا په ده باندې حکومت نشته دی چې کومه خبره کوي نو ټیک ده. واحمل الناس او خلق را آماده کا خلق چې دی نو په دې باندې آماده کا چې کوم خبره دی کوي نو هغه صحیح ده. وبه قال حدثنا أبو بكر بن الخلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابن عجلان قال أنبأنا عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهناه وأهداه واتقاه. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته بیان کوم نو تاسو ګمان کوئ په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الذي هو اهنا هغه شی د هغه شی چې هغه نرم وي او آسان وي واهداه او په هغې کې زیات هدایت وي واتقاه په هغې کې زیاته تقوا وي نو هغه شی واخلئ. او چې کوم په کوم شي کې زیاته تقوا وي په کوم شي کې زیات هدایت وي په کوم شي کې زیاته او اهنا معنا موافق وي د طبیعت سره او موافق وي د خلکو سره موافق وي د خلکو د عادت سره نو هغه معنا یې اخلئ. نو لکه په قرآن کریم کې چې راځي چې فأتوا حرثکم انا شئتم نو د انا شئتم داسې معنا واخلئ چې هغه د سنتو سره موافق ده هغه د تقوا سره موافق ده هغه د هدایت سره موافق ده او هغه د شریعت د طبیعت سره موافق ده. داسې معنا یې واخلئ داسې معنا یې مه اخلئ چې زنانه سره کوروالی کوي نو په هر طرف کوه بلکې حرثکم نه معلوم داسې معنا یې واخلئ چې هغې کې هدایت وي هغې کې تقوا وي هغې کې احتیاط وي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي وأهناه وأهداه وأتقاه. وبه قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا المقبوري عن جده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أعرفن ما يحدث أحدكم عن الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول أقرأ قرآنا ما قيل من قول حسن فأنا قلت. وبه قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا أبي عن شعبة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
تحويل. وبه قال حدثنا عناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال لرجل يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. فدې مخکې حدیث کې دی یو سړی به وایي اقرأ قرآنا د قرآن لولم ما قیل من قول حسن چې کوم قول حسن نو هغه د چې ثوام یعنی بس زما خبره ښه ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې ته توجه نه کوي نو دا خرابه خبره ده. دویم حدیث کې چې زه کوم حدیث تاسو ته بیان کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو ابو هریره ووی فلا تضرب له الامثال نو د هغې دپاره مثالونه او د هغې دپاره تشبیهات ما پیش کو نو دا ځکه ووی چې ابو هریره رضی الله عنه به وی چې که چا ما طبخ بالنار یعنی په اور باندې چې کوم شی پخ شوی او چې چا وخوړ نو هغه د اودس وکړي پخ کړی او ډوډۍ وخوړه نو هغه د اودس وکړي. نو ابن عباس رضی الله عنه ورته ووی که چا په اوبه ګرمې کړې په اور باندې اوبه ګرمې کړې اودس پرې وکړو نو آیا بیا به هم اودس کوي؟ نو ابو هریره رضی الله عنه ورته ووی چې زه تا ته یو حدیث بیان کم حدیث مې دا بیان کړی دی چې مطبوخ بالناري ما طبخ بالنار نو د هغې نه اودس وکړه نو د هغې دپاره بیا مثالونه مه پیش کو د هغې دپاره بیا تشبیهات مه پیش کو چې ګوره دا پخ کړی خو مشابه ده د اوبو سره نو بیا خو پکار ده چې په اوبو باندې اودس وکړي نو بیا د اودس کوي داسې مه کو. نو د ابو هریره رضی الله عنه مذهب دا و مسلک دا دو چې کوم مطبوخ بالنار وي په هغې باندې اودس وکړي هغه اخرې نو اودس به کوي. او نور علما دا وایي چې مطبوخ بالناري نو د هغې نه اودس مستحب دی ضروري نه دی بهتر دی. او یا د اودس نه مراد دی اودس لغوي او لغوي اودس دا ده چې لاس او خوله ووینځه لاس او خوله ووینځه چې فارغ شي او بیا مونځ وکړي. قال أبو الحسن حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي قال حدثنا علي بن الجعد عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث علي رضي الله تعالى عنه. بس دا غير سباك خير وإن شاء الله نسائي وغيره.